बूंदे है कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंदे है कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंदे है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। और कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। এবারে ফজিলতের ছেলেরা কিতাব আরম্ভ করা হবে। ফজিলতের ছেলেরা আগে আসবে বুখারী শরীফ নিয়ে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ربنا زدنا علما نافعا يا فتاح بك نستعين يا فتاح بك نستعين يا فتاح بك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما اللهم انفعنا
বিমা আল্লামতানা ওয়া আল্লিমনা মা ইয়ানফাউনা ওয়ারযুকনা ইলমা। আল্লাহুম্মা আনফা'না বিমা আল্লামতানা ওয়ানফা'না বিমা আল্লামতানা ওয়ারযুকনা ইলমা। আল্লাহুম্মা আনফা'না বিমা আল্লামতানা আল্লাহুম্মা আনফা'না বিমা আল্লামতানা ওয়া আল্লিমনা মা ইয়ানফাউনা ওয়ারযুকনা ইলমান ইয়ানফাউনা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবুন কাইফা কানা বাদউল ওয়াহয়ি ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া কওলিল্লাহি আযজা ওয়া জাল ইন্না আওহাইনা ইলাইকা কামা আওহাইনা ইলা নূহিন ওয়ান নাবিয়্যিনা মিন বা'দি। হাদ্দাসানাল হুমায়দিয়্যু ক্বালা হাদ্দাসানা সুফিয়ানু ক্বালা হাদ্দাসানা ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদিনিল আনসারিয়্যু ক্বালা আখবারানি মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিমাত তাইমিয়্যু আন্নাহু সামিআ আলকামাত ইবনা ওয়াকাসিন আল-লাইসিয়্যা ইয়াকুল সামি'তু উমর ইবনুল খাত্তাবি আলাল মিম্বার ইয়াকুল সামি'তু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত ওয়া ইন্নামা লিমরিইম মা নাওয়া। ফামান কানাত হিজরাতুহু ইলা দুনিয়া ইউসিবুহা আও ইলা ইমরাআতিন ইয়ানকিহুহা ফাহিজরাতুহু ইলা মা হাজারা ইলাইহি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাদেসা ছেলে তাফসিরে মাদারিক। প্রথম থেকে নাই, কি করা যায়? প্রথম থেকে তো হচ্ছে না, প্রথম থেকে তো নাই। আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। তিনবার দূর শেষ হবে।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनज़्ज़हि बिज़ातिही अन इशारतिल अवहाम अल मुक़द्दसी बिसिफ़ातिही अन इदराकिल उक़ूली वल अफ़हाम अल मुत्तसिफ़ी बिल उलूहिय्यति क़ब्ला कुल्ली मौजूद अल बाक़ी बिन्नअतिस सरमदिय्या बादा कुल्ली महदूद अल मलिकिल लज़ी तमसत सुबहातु जलालिहिल अबसार अल मुतकब्बिरिल लज़ी अज़ाहत सतवातु किब्रियाइहिल अफ़कार अल क़दीमिल लज़ी तआला अन मुमासलतिल हुदसान अल अज़ीमिल लज़ी तनज़्ज़हा अन मुमासतिल मकान अल मुतआली अन मुदाहतिल अजसा व मुशाबहतिल अनाम अल क़ादिरिल लज़ी ला युशारु इलैहि बित्तकलीफ अल क़ाहिरिल लज़ी ला युसअलु अनित तहमील वत्तकलीफ अल अलीमिल लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान अल हकीमिल लज़ी नज़्ज़लल क़ुरआन शिफ़ाअल लिल अरवाहि वल अब्दान। वस्सलातु वस्सलामु अलल मुस्तल्ली मिन अरूमतिल बलागति वल बराअह अल मुहतल्ली बिहुबूहतिन नसाहती वल फसाहा मुहम्मद अल मबऊसी इला खलीक़तिह अद्दाई इलल हक़्क़ि व तरीक़ति व अला आलिहि व शियतिहि व अलल आखिज़ीना बिउहूदिहि व शरीअति सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व सल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो 3 बार दुरूद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। আল্লাহুম্মা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। আল্লাহুম্মা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। আল্লাহুম্মান ফা'না বিমা আল্লামতানা ওয়া আল্লিমনা মা ইয়ানফাউনা ওয়ারযুকনা ইলমান ইয়ানফাউনা। আল্লামতানা ওয়া আল্লিমনা মা ইয়ানফাউনা ওয়ারযুকনা ইলমান ইয়ানফাউনা। আল্লাহুম্মান ফা'না বিমা আল্লামতানা ওয়া আল্লিমনা মা ইয়ানফাউনা ওয়ারযুকনা ইলমান ইয়ানফাউনা। আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি হামদান মুআফিয়ান লিনিআমিহি মুকাফিয়ান লিমাজিদিহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া জুনুদিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মিশকাত নিয়ে এসো রাবিয়া। এদিকে বসো, এদিকে বসো, কেউ এদিকে বসো, সবাই এইখানে বসে হবে। এদিকে এসো। দুরূদ শরীফ পড়ো, 3 বার দুরূদ শরীফ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। আল্লাহুম্মা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। আল্লাহুম্মা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। আল্লাহুম্মা ফতাহ আলাইনা হিকমাতাকা ওয়ানশুর আলাইনা রাহমাতাকা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু শাহাদাতান তাকুনু লিন-নাজাতি ওয়াসিলা ওয়া লিরাফি'id দারাজাতি কাফিলা। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু
ورسول الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفا من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها صلى الله عليه وسلم. सालेसार मुअत्तल तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या फ़त्ताहु या अलीम या फ़त्ताहु बिका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबु उक़ूतिस सलाती क़ाला मुहम्मद इब्नुल हसन अख़बरना मालिक इब्नु अनसिन अन यज़ीद इब्न ज़ियादिन मौला बनी हाशिमिन अन अब्दुल्लाह इब्न राफ़िइन मौला उम्मे सलमता रदियल्लाहु अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु सअलहु अन वक्ति सलाती फ़क़ाला अबू हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु अना उख़बिरुका सल्लि ज़ुहरा इज़ा काना ज़िल्लुका मिस्लका वल अस्रा इज़ा काना
जिल्लुका मिसलाइका वल मगरिबा इदा गरबतिश शम्सु वल इशाआ मा बैनका व बैना सुलुसिल लाइली फाइन निमता इला निस्फिल लाइली फला नामत आइनाका व सल्लिस सुबहा बिगलासिन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम व अक्रिमना बिनूरिल फ़हम या फ़त्ताहु या अलीमु या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु दिले माराकुन मुस्तक़ीम बहक़्क़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व सहाबतिही अजमईन। क़ालल अब्दुल फ़क़ीरु इला मौलाहुल गनिय्यि अबुल इख़लासी हसनुल वफ़ाइय्यु अश्शर्रम्बुलालिय्यिल हनफ़िय्यि। इन्नहु इल्तमस मिन्नी बादुल अख़िल्लाई आमलनल्लाहु तआला व इय्याहुम बिलुत्फ़िहिल ख़फ़िय्यि अन अअमल मुक़द्दिमतन फिल इबादाति तुक़र्रिबु अलल मुब्तदी मा तशत्तत मिनल मसाइली फिल मुतव्वलाति फस्तअनतु बिल्लाहि तआला व अजबतुहु
तालिबन लिस्सवाब वला अज़कुरु इल्ला मा जज़मा बिसिह्हतिही अहलुत तरजीही मिन गैरि इत्नाबिन व सम्मैतुहु नूरल ईदाही व नजातल अरवाही वल्लाह अस्अलु अन यनफ़अ बिही इबादह व युदीमु बिहिल इफ़ादह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही अबदन अबदा। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताहु या अलीमु या फत्ताहु या अलीमु या फत्ताहु या अलीमु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ाइद का बयान। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के अक़ीदे। खुदा ताला की तौहीद व कमालात। अक़ीदा अल्लाह एक है, पाक बेमिस्ल बेअयब है, हर कमालो खूबी का जामे है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु। नाम व नसब। नाम अब्दुल्लाह, लक़ब अतीक और कुन्नियत अबू बकर थी। बक़ौल बाद अय्याम जाहिलियत में अब्दुल काबा नाम था। इस्लाम लाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला तजवीज़ फरमाया। आप नसब के एतबार से कुरैशी तैमी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या फत्ताहु या अलीमु या फत्ताहु या अलीमु या फत्ताहु या अलीमु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला। सवाल, अल्लाह ताला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए? जवाब, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। आसमान व ज़मीन और सारी मखलूक़ात का पैदा करने वाला वही है, वही इबादत का मुस्तहिक़ है। दूसरा कोई मुस्तहिक़ इबादत नहीं।
वही सबको रोजी देता है। अमीरी, गरीबी और इज्जत व जिल्लत सब उसके इख्तियार में है। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। उसका हर काम हिकमत है। बंदों की समझ में आए या ना आए, वो कमालो खूबी वाला है। झूठ, दगा, खयानत, जुल्म व जहल वगैरह हर आइब से पाक है। उसके लिए किसी आइब का मानना कुफ्र है। लिहाजा जो ये अकीदा रखे कि खुदा झूठ बोल सकता है, वो गुमराह व बदमज़हब है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মাদ্রাসার যোগ্য বিজ্ঞ শিক্ষকগণ, সভাপতি সাহেব, মাদ্রাসায় আগত মেহমানগণ, সকল ছাত্রবৃন্দ, সকলকে জানাই আমার আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आज के आमादेर सुल्तानपुर और मालीपुर दरसे निजामिया सुन्नी माद्रासार 2026-27 सेशनेर आज के क्लास आरम्भ हलो। আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা এবছর ক্লাস শুরু করতে পেরেছি এবং নতুন পুরাতন সকল ছাত্র যারা এসেছে এবং যারা আসবে সকলকেই অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই যে তারা এই মাদ্রাসাকে নতুন ছাত্ররা পছন্দ করেছে, চয়ন করেছে এবং এই মাদ্রাসাতে পড়ার জন্য পরিশ্রম করেছে। প্রায় রমজান মাসে, গত রমজান মাসে অতি পরিশ্রম করার পরে এখানে টেস্টে বসেছে। আমাদের এই সুলতানপুর ও মালিপুর দারসে নিজামিয়া সুন্নি মাদ্রাসা বিগত কমবেশি 70-80 বছর ধরে দিন ইসলামের খিদমত করে আসছে। আগামীতেও ইনশাআল্লাহ যা হচ্ছে এর থেকেও বেশি
খিদমত করার চেষ্টাতে কমিটি এবং মাদ্রাসা শিক্ষকগণ আছেন। তবে আজকে এই প্রতিষ্ঠানের ক্লাস শুভারম্ভের এই দিনে ছাত্রদেরকে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে ছাত্র জীবনটা খুব সহজ জীবন, বিলাসিতার জীবন নয়। ছাত্র জীবন হলো কঠিন পরিশ্রমের জীবন, কঠিন কষ্ট করার জীবন। আর বিলাসিতা করে ছাত্র জীবনে যারা কাটায়, আরাম করে ऐश করে যারা কাটায়, তারা কিন্তু যদিও বা কোনোভাবে সফল হয়ে যায়, কিন্তু বেশিরভাগ আমরা হুজুরদের কাছ থেকে শুনি, তোমরা শুনেছো যে ইলম তো অর্জন হয়ে যাবে, বেশিরভাগ মিসবাই সাহেব বলেন, কিন্তু নূরে ইলমটা অর্জন হবে না। যদিও বা সফল হয়ে যায়, কিন্তু ইলম যেটা, ইলমের যে রুহানিয়াত, ইলমের মধ্যে যে নুরানিয়াত, সেই জিনিসটা আসবে না। আমাদের বুজুর্গানে দিনরা, আমরা বেশি দিন আগে নয়, 30-40 বছর আগের বুজুর্গানে দিন যিনারা আছেন, তিনারা খুব কষ্ট করে দূর দারাজে গিয়ে তিনারা জ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনারা শিক্ষা অর্জন করেছেন। আমরা 3 টাইম ভালো মতন খাবার খাওয়ার পরেও আমাদের ছাত্ররা, বর্তমান যুগের ছাত্ররা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে না, নিজেদের মধ্যে সালাহিয়াত নিয়ে আসতে পারছে না, দক্ষতা নিয়ে আসতে পারছে না। অথচ আমাদের বুজুর্গানে দিনরা শুকনো রুটি খেয়ে খেয়ে জীবন যাপন করে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর শুকনো রুটি খেয়ে জীবন যাপন করেছেন, এবং যে যে এলাকায় থেকেছেন ইলমের হিমালয় পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। এবং তিনাদের দ্বারাতে, যদি তিনারা ইন্তেকাল করে গেছেন, তো মানুষ এখন পর্যন্ত তিনাদের ইলম থেকে, জ্ঞান থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে। তাহলে আমাদেরকে, যখন আমরা এই মাদ্রাসার সাথে জড়িত আছি, আমরা যখন ইলমের দিন অর্জন করতে এসেছি, তখন তোমাদের জন্য একটা বিষয় হবে যে এতে পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজন। পরিশ্রমের দরকার, কষ্টের দরকার। বিনা কষ্টে কেউ ফল উপভোগ করতে পারে না। তো এই পরিশ্রম কষ্ট দেখে অন্যান্য মাদ্রাসাতেও যেরকম হয়, আমাদের মাদ্রাসাতেও হয়। এই পরিশ্রম দেখে হয়তো মাঝ রাস্তায় কেউ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল, বা কারো হয়তো কেউ হয়তো ভালো পড়াশোনা করতে পারছে না, ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। এটা করা ঠিক হবে না। তারপরে আমাদের বুজুর্গানে দিনদের ঘটনা থেকে, তিনাদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যেমন একজন বিশাল বড় আলিমে দিন হযরতে ইমামে শাফি, তিনি নিজের শিকায়েতের কথা, তিনি নিজের কথা নিজের শিক্ষকের কাছে জানাচ্ছেন। শিক্ষকের কাছে কি বলে জানাচ্ছেন? তিনি নিজের শিকায়েতের কথা, অর্থাৎ নিজে পড়াশোনা মুখস্থ করতে পারেন না, বা মুখস্থ করেন তারপরে ভুলে যান। ওই জন্য নিজের শিক্ষকের কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, হুজুর আমি খালি পড়া ভুলে যাই, মুখস্থ করি ভুলে যাই। এত বড় একজন ইমাম, 4 জন যে আমাদের বিশিষ্ট ইমাম আছেন, ওই ইমামের মধ্যে একজন ইমাম হচ্ছেন ইমামে শাফি। এত বড় একজন ইমাম, তিনারও ভুলার অসুখ ছিল। তাহলে তোমার আমার তো থাকতেই পারে। তো পরিশ্রম হচ্ছে মেইন জিনিস, পরিশ্রম ছাড়া কেউ উন্নতির সফল হতে পারে না। তো হযরতে ইমামে শাফি নিজের শিক্ষক ওয়াকির কাছে তিনি নালিশ করেছিলেন যে হুজুর ভুলে যায়। তো তিনার শিক্ষক তিনাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটা ছিল যে বাবা ভুলে যাও তো তুমি এক কাজ করো, গুনাহকে ছেড়ে দাও। তোমরা হয়তো ওই কি বলে আদাবের কিতাবে এই শেরটা হয়তো পড়েছো, শেরটা হচ্ছে শাকাউতু ইলা ওয়াকিল সুআ হিফজি ফারশাদানি ইলা তারকিল মাআসি ওয়া আখবারানি বিআন্নাল ইলমা নূরুন ওয়া নূরুল্লাহি লা ইহুদি লিআসি। হযরত ইমামে শাফি বলছেন, এটা কবিতার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। হযরত ইমামে শাফি বলছেন, আমার ভুলার ব্যাপারে, আমার মুখস্থ হচ্ছে না, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার জন্য আমি হযরতে ওয়াকির কাছে আমি কি করলাম, দ্বারস্থ হলাম, তিনাকে গিয়ে বললাম। তো হযরতে ওয়াকি আমার শিক্ষক, তিনি বললেন যে তুমি কি করো, গুনাহকে ছেড়ে দাও। এত বড় একজন ইমাম হযরত ইমামে শাফির
তাকওয়া ও পরহেজগারিতার ব্যাপারে যদি বলা হয় তো বই লেখা শেষ হবে না। এত বড় একজন ইমাম, মিশরের বুকে কায়রাতে তিনার মাজার অবস্থিত। পুরা মিশরবাসী তিনার মাজারে গিয়ে কতই না দোয়া খায়ের করে। তো এত বড় একজন ইমাম, তিনি নিজের শিক্ষকের কাছে এরকম কথা বলছেন, আর তিনার শিক্ষক তিনাকে বলছেন গুনাহ ছেড়ে দাও। এত বড় একজন ইমাম, তিনি তো যেমন তেমন আমাদের মতো গুনাহ করবেন না। তিনাদের সামান্য সামান্য জিনিসগুলো যেগুলোকে আমরা গুনাহ মনে করি না, ওনারা ওই গুনাহে কবিরা মনে করতেন। তো হযরত ইমামে শাফিকে তিনার শিক্ষক বলছেন যে ইলম হলো একটি নূর, শিক্ষা জ্ঞান হলো একটি আলো, একটি নূর, এটা খোদার দেওয়া নূর। এই নূর কোনো গুনাহগার ব্যক্তির দিলের মধ্যে আসতে পারে না। তো গুনাহ ছাড়তে হবে, তাহলে কি হবে? আল্লাহর নূর আসবে দিলের মধ্যে, আর দিল যতক্ষণ না পরিষ্কার হবে না, আল্লাহর নূর সেই জায়গায় আসবে না। তো দিলকে পরিষ্কার করতে হবে। উদ্দেশ্য এই নয়, প্রতিবার মিসবাই সাহেব বলেন, উদ্দেশ্য এই নয় যে আলিম হব, আলিম হয়ে বিশাল বড় বক্তা হব, বিশাল বড় মুফতি হব, লোক আমার খুব নাম করবে, এলাকাবাসীর কাছে আমি একবার বিশাল প্রিয় হয়ে যাব। এই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কিন্তু ইলম অর্জন করে কোনো উপকার হবে না। তোমার হয়তো দুনিয়াতে উপকার হবে, আখিরাতে কোনো উপকার হবে না। তোমার দ্বারা ইসলামের কোনো ফায়দা হবে না, জাতির কোনো ফায়দা হবে না, রাষ্ট্রের কোনো ফায়দা হবে না। আর ইলম যদি অর্জন করা হয়, শিক্ষা যদি এই উদ্দেশ্যে অর্জন করা হয়, আল্লাহ এবং তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করব, দ্বীনের খাদিম হব, তাহলে কিন্তু সেই আলিমের দ্বারাতে, সেই শিক্ষা অর্জনকারীর দ্বারাতে কি হবে? দ্বীনের ফায়দা হবে, আল্লাহ এবং তার রাসূল তার উপরে সন্তুষ্ট হবেন, এবং সবচাইতে বড় কথা, হ্যাঁ, আল্লাহ ও রাসূল সন্তুষ্ট হবেন, এবং দুনিয়াবাসীও তাকে কি করবে? সম্মান এবং মর্যাদার নজরে দেখবে। আমরা সুলতানপুর ও মালিপুর দারসে নিজামিয়াতে আছি, কেউ 20 বছর, কেউ 10 বছর, কেউ হয়তো 30 বছর, কেউ হয়তো 15 বছর, 5 বছর, 1 বছর। কতজন কতদিন ধরে আমাদের শিক্ষকরা এখানে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, তিনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর তার সাথে সাথে তিনাদের তো পরিশ্রম আছে, মাদ্রাসার কমিটিরা কত পরিশ্রম করেন। বিশেষ করে আমাদের মাদ্রাসার 3 জন যে মাথা আছে ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে, আমাদের মাদ্রাসার সেক্রেটারি সাহেব হাজী মহিউদ্দিন, মাদ্রাসার সভাপতি সাহেব হাজী নজরুল ইসলাম সাহেব, এবং ক্যাশিয়ার সাহেব, ইনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম। এবং এখানেই শুধু সেই সীমিত নয়, গ্রামের মানুষ কত কষ্ট করে, তোমরা জানো যে বাহির থেকে আমাদের মাদ্রাসা যে 25-30 লাখ টাকা যে বাৎসরিক আমাদের খরচা, বাহির থেকে আমাদের টাকা না আসাই বললে চলে। এই সুলতানপুর মালিপুরের মানুষেরা খুব কষ্ট করে সারাদিন মাঠে খাটার পরে এক টাকাকে জোড়ে 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 তিনারা কি করেন? তিনারা জালসার সময়তে এসে এখানে দান করেন, এবং সারা বছর 1 কাঠা 2 কাঠা 5 কাঠা যে সমস্ত ফসলগুলো ওনারা লাগান, তার ওসুর মাদ্রাসাতে দেন। যার কারণে এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান, পশ্চিম বাংলাতে এইরকম প্রতিষ্ঠান একটাও দেখাতে পারবে না। এত কষ্ট করে এই মাদ্রাসা চলে। তিনারা চাইতেও পারেন, তিনারা যদি ইচ্ছা করেন তো আমাদের হাতে চেক ধরিয়ে দিয়ে সারা বছর আদায় করাতে পারেন, কিন্তু তিনারা দেখেন, তিনারা বুঝেন, গ্রামের মানুষ জানেন যে এই মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে যদি আদায় করতে পাঠায়, এই শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষকেরা এক একটা শিক্ষক, যদিও বা তিনারা সীমিত জায়গায় থাকতে ভালোবাসেন, বেশি মানে শোহরত, বেশি মানে ভাইরাল হওয়া, এখনকার ভাইরালের যুগ, ভাইরালের ভূত বেশিরভাগ আলিমে দিনদের মাথায় চড়েছে, তালিব ইলমদের মাথায়ও চড়েছে। এই ভাইরালের জিনিস থেকে তিনারা খুব দূরে থাকে। তো এই সীমিত থাকা, লুকায়িত ভাবে থাকা, নিজেকে লুকাইয়ে রাখার মতো বড় বড় আলিমে দিন, আমি তো এটা বলি বিভিন্ন জায়গায় যে আমাদের মাদ্রাসায় যে শিক্ষকগুলো আছে, তিনাদের জোর পাওয়া মুশকিল পশ্চিম বাংলার মুখে। এইরকম বড় বড় আলিম, আর এইরকম আলিমের হাতে যদি চেক ধরিয়ে দেয়, ওনারা জানেন গ্রামবাসী, তাহলে আমাদের মান সম্মান কিছু থাকবে না, ইলমেরও মান সম্মান থাকবে না। তার সাথে সাথে মাদ্রাসায় যে পড়াশোনা হচ্ছে এত ভালোভাবে, গোটা পশ্চিম বাংলা, ইউপি, বিহারের মধ্যে একটা সুনাম ছড়িয়েছে সুলতানপুর মালিপুর মাদ্রাসার, সে নাম থাকবে না, পড়াশোনা ডাউন হয়ে যাবে। যার কারণে তোমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, ছাত্রদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনারা আমাদের হাতে চেক ধরিয়ে দেন। তিনারা নিজে কষ্ট করে, মহিলারা সারাদিন নিজের সংসারের টাকাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মাদ্রাসাতে দেয়, এত কষ্ট করে। যেমনটা মুবারকপুরের বুকে মুবারকপুরের মহিলারা
আল জামিয়াতুল আশরাফিয়াকে কায়েম করার জন্য যেভাবে পরিশ্রম করেছিলেন সেখানকার মানুষরা এবং আজ পর্যন্ত করছেন, ওই রকম ধরনেরই পরিশ্রম এই গ্রামের মানুষ এই মাদ্রাসাকে উন্নতি করার জন্য করছে। কার জন্য? সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য। তোমরা বড় বড় আলিম হয়ে, চাকরিজীবী হয়ে, বড় অফিসার হয়ে তোমরা কিন্তু মাদ্রাসাকে যদি ভুলে যাও তো এটা বিশাল বড় অন্যায় হবে। তোমরা যদি বড় বড় জায়গায় পৌঁছার পরে মাদ্রাসাকে ভুলেই যাও আর মাদ্রাসার দিকে না তাকাও আর মনে করে যে প্রাইমারিতে পড়েছিলাম, তাহলে কিন্তু এটা অন্যায় হবে। তোমাদেরকে কি করতে হবে? মাদ্রাসার দিকে তাকাতে হবে। আর এটা তো ফারেগিনদের কথা বলছি, যারা পাস হয়ে গেছে। আর যারা পাস হয়নি এখন পড়ছে, তারা মনে করবা যে খুব সস্তাতে আমরা ইলম পেয়ে যাচ্ছি, পয়সা লাগে না, টাকা লাগে না, ফ্রি খাবার। এটা মনে করিও না। তারা যে কষ্ট করে তোমাদেরকে পড়াচ্ছে, সারা দিন খেটে খুঁটে তোমাকে খাওয়াচ্ছে, তাদের খাওয়ার বদলা এটাই হবে যে তুমি একজন যোগ্য বিজ্ঞ আলিমে দিন হবা। আলিমে দিন হয়ে তুমি তোমার পরিবারকে, নিজের পিতা মাতার নাম রোশন করবা, তার সাথে সাথে নিজের মাদ্রাসার নাম রোশন করবা। বড় আলিম হয়ে তুমি সুলতানপুর মাদ্রাসাকে ভুলে যাবা, এটা করলে হবে না। একজন ছাত্রের জন্য, বিশেষ করে নতুন এবং পুরাতনদেরকে বলছি, নতুন সেশন শুরু হলো। এই নতুন সেশনে প্রথম থেকেই আমাদেরকে কি করতে হবে? ছাত্রদেরকে পড়াশোনার দিকে ধ্যান দিতে হবে। প্রথম থেকেই যদি ক্লাস অফ করে দিই, প্রথম দিকেই যদি ক্লাস ছেড়ে দিই, তাহলে কিন্তু একদিন দুই দিন করতে করতে সেই ক্লাসের ইন্টারেস্ট হারিয়ে যাবে, সবক পড়া যাবে না, যার কারণে তুমি বুঝতেও পারবে না। আস্তে আস্তে সে বই থেকে মনটা উঠে যাবে। তো ক্লাস থেকে ক্লাস ছাড়লে হবে না। তোমাদেরকে মানুষ করার জন্য, তোমাদেরকে বড় করার জন্য, আলিমে দিন বড় বানানোর জন্য আমাদের এই যত রকম চেষ্টা, যত রকম কষ্ট, গ্রামের মানুষের, শিক্ষকদের পরিশ্রম, কমিটিদের পরিশ্রম, শুধু তোমাকে, পরের ছেলেকে মানুষ করার জন্য। কিন্তু তোমরা কি আমাদের পর? না, পর নয়। জাতির সন্তান যত আছে সব আমাদের সন্তান। সুন্নি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যত সন্তান আছে সব আমাদের সন্তান। এই আমাদের সন্তান এক একটাকে বড় বড় আলিম বানাতে হবে আমাদেরকে। এইভাবে আমাদেরকে দ্বীনের খিদমত করতে হবে। বিগত 10-15 বছর ধরে আমাদের সুলতানপুর মালিপুর দারসে নিজামিয়া সুন্নি মাদ্রাসা, এটা গর্বের কথা নয়, এটা বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বলছি যে জাতিকে, পশ্চিম বাংলাকে বড় বড় আলিম দান করেছে, বড় বড় যোগ্য আলিম দান করেছে এই মাদ্রাসা। এটা শুধু মাদ্রাসা শিক্ষকদের, মাদ্রাসার কমিটিদের এটা অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে বলবো এটাই যে সর্বদা একটা ছাত্রের জীবনে পড়ালেখা করা সর্বপ্রথম, তার কাছে সবচাইতে আগে পড়ালেখা করতে হবে। পড়ালেখার সাথে সাথে কি করতে হবে? শিক্ষকদের সম্মান করতে হবে। শিক্ষকদের সম্মান ছাড়া কোনো ছাত্র কোনোদিন সফল হতে পারে না। কারণ এটা বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, স্কুল পড়া এইরকম শিক্ষা নয়। এটা হলো কি? রুহানি ইলম, এটা নবুয়তের ইলম। সিনা বা সিনা এটা কি হয়? মুনতাকিল হয়। তো এটার জন্য কি করা দরকার? নিজেকে নম্র হতে হবে, নিজেকে ভদ্র হতে হবে, শিক্ষকদের সম্মান সর্বদা মাথায় নিয়ে চলতে হবে, আর তার সাথে সাথে মেহনত করতে হবে। এইরকম ছাত্র আমরা দেখেছি, যদিও বা পড়াশোনাতে কি হয়ে যায়, এরা দুর্বল হয়, কিন্তু পাস হওয়ার পর টুটা ফুটা যেমন তেমন ভাবে পাস হওয়ার পরেও দেখা যায় যে এলাকায় থাকে সে এলাকার রত্ন হয়ে থাকে। সে এলাকায় প্রদীপ হয়ে কি করে? এলাকাবাসীকে আলোকিত করে। আর দেখাও গেছে এরকম যে বিশাল 1 নাম্বার মাদ্রাসার ছাত্র, গোটা মাদ্রাসার 1 নাম্বার, কিন্তু দেখা যায় যে ওস্তাদের বেয়াদবি করার জন্য, শিক্ষকের সম্পর্কে উল্টো পাল্টা বলার কারণে, শিক্ষকদের সম্মান না করার কারণে, চাহে সে যেমনই প্রকারের শিক্ষক হোক না কেন, ইবতেদাইয়ার হোক যা ফজিলতের হোক, যেমনই শিক্ষক হোক না কেন, শিক্ষকের সম্মান যদি করেছে না করেছে, তো সেই রকম 1 নম্বর থাকা ছাত্রও কি হয়ে গেছে? তার দ্বারাতে দ্বীনের খিদমত হয়নি, ইসলামের খিদমত হয়নি। তার নাম আজকে দেখবা যে ওইরকম ব্যক্তির নাম হয়তো কেউ চিনেই না ওই সব ব্যক্তিকে, কিন্তু একজন ব্যক্তি, একজন ছাত্র পড়ার জীবনে শিক্ষকের সম্মান করেছে, মাদ্রাসার কাজ করেছে এবং পড়াশোনাও চালিয়ে গেছে, পরিশ্রমের উপরে পরিশ্রম করেছে। হয়তো সে দুর্বল ছিল পড়াশোনাতে, এইরকম ছাত্ররা পুরো এলাকার মধ্যে কি হয়ে আছে? পীর সাহেবের মতন সেজে আছে। তাকে, তার প্রত্যেক কথাতে মানুষ উঠে এবং বসে, এরকমও আমাদের আলিমের মধ্যে আলিম আছে। তো বলতে এটাই চাইবো যে সর্বদা নিজেকে পড়াশোনার প্রতি ঝুঁকি দাও। পড়াশোনা করেই কি হতে পারে?
একজন ছাত্র সফল হতে পারে। আর বিশেষ করে যারা তোমাদের জন্য পরিশ্রম করছে তাদের পরিশ্রমকে নষ্ট করবে না। বিশেষ করে পিতামাতা কত কষ্ট করে তোমাদেরকে পড়াচ্ছে, মাঠে ঘাটে খেটে সারাদিন কষ্ট করে তোমাকে পয়সা পাঠিয়ে তোমার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার জন্য পরিশ্রম করছে, তাদের স্বপ্নকে ভাঙবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে জায়গির বাড়ি, যারা কষ্ট করে তোমাকে কি করছে, খাওয়াচ্ছে দুবেলা। আমরা বোর্ডিং চালু করতে পারিনি, অত পয়সা আমাদের মাদ্রাসার নেই, যার কারণে আমরা কি করি, জায়গির দিচ্ছি। এই জায়গিরের বাড়ির পরিশ্রম করা খাবারকে তুমি নষ্ট করবে না। যদি নষ্ট করো, মানে তুমি পরিশ্রম করে পড়াশোনা না করো, তাহলে কিন্তু তাদের পরিশ্রমকে নষ্ট করা হচ্ছে, তাদের কষ্ট করে তোমাকে খাওয়াটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই জন্য তুমি পরিশ্রম করো। আর শুধু একটাই আমাদের আশা, যে তোমরা বড় আলিমে দিন হবা, এক একজন ইসলামের খাদিম হবা, দ্বীনের খাদিম হবা, মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার ও প্রসারক হবা। আজকে কিছু আলিম আছে, মানে এক দুটো আলিম আছে যারা বলে সুলতানপুর মাদ্রাসা তো বাঞ্জার জমিন, ওখানে আবার ছেলেদেরকে ভর্তি করলে কি হবে। অথচ ওই রকম আলিমরা কি করে, নিজের সন্তানদেরকে, নিজের আত্মীয় স্বজনদের সন্তানদেরকে সুলতানপুর মাদ্রাসায় পাঠায়। বড় বড় আলিম, পশ্চিম বাংলার ভাইরাল আলিম, তারা এরকম আমাদের কাছে আবেদন করে, হুজুর আমার ছেলে, আমি একটা বড় মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছি, আমার ছেলেকে পড়াবো, তো কোথায় পড়াবো? শেষে বলে, হুজুর আপনারা ছাড়া আর কে আছে যে আমাদের ছেলেদেরকে মানুষ করবে? তো যারা বাঞ্জার জমিন বলছে, যারা মাদ্রাসার ব্যাপারে হয়তো কিছু বলছে, তারা বলুক। প্রত্যেক বিরোধিতার জবাব হচ্ছে কাজ, হর মুখালিফত কা জবাব কাম হে। এটাই হুজুর হাফিজে মিল্লাত আমাদেরকে শিখিয়েছেন। কাউকে জবাব দেওয়ার দরকার নেই, নিজে কাজ করে যাও, নিজে পড়াশোনা করো, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হও, বড় বড় জায়গায় পৌঁছো, মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসারক হও, মাসলাকে আহলে সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারক হও। এটাই হবে তাদেরকে যোগ্য জবাব, তাদের জন্য যোগ্য জবাব হবে। একদিন তারাই বলবে যে না, আমরা ভুল ধারণা রাখতাম, এখান থেকে আসল মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার এবং প্রসারক। তো বলতে এটাই চাইছি, আমরা এত সব স্বপ্ন নিয়ে তোমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করার স্বপ্ন দেখছি, আর তোমরা যদি আমাদের কথা না শুনে, আমরা যেভাবে চলতে বলবো সেই ভাবে না চলে, যদি তোমরা নিজের মন মতো চলো, খেয়াল খুশি মতো পড়াশোনা করো, তাহলে কিন্তু সফল হতে পারবে না। তো যাই হোক, এই সংক্ষিপ্ত কথা বলে আমি আমাদের মাদ্রাসার আমাদের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহাশয় হযরত আল্লামা মুফতি সাদ রেজা সাহেব কিবলা দামাত বারকাতুহুল আলিয়াকে আমি মাইক্রোফোন দিব। তিনি তোমাদেরকে সামান্য কিছু নসিহত করে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাল্লাল্লাহু আলান নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সালাতান ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহিল মুতাআদ্দিবিনা বিআদাবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। ওয়া ক্বালা নাবিয়ুনা আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিম, মাই ইউরিদিল্লাহু বিহি খায়রান ইউফাক্কিহহু ফিদ্দীন। সাদাকাল্লাহুল মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল আমিনুল মাতিনুল কারীম, ওয়া নাহনু আলা যালিকা মিনাশ শাহিদিন ওয়াশ শাকিরিন, ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা
وملجانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার দরবারে, যিনি আজকে আমাদের সকলকে তার প্রিয়তম হাবিবের মাদ্রাসায় আসার তৌফিক দান করিয়েছেন। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তারপরে পরে অগণিত দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক হুজুর তাজদারে মদিনা আহমদে মুজতাবা আরওয়াহু নাফিদা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে আমরা পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি। সম্মানিত মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীগণ ও মাদ্রাসার হিতাকাঙ্ক্ষী কমিটি বৃন্দ ও সম্মানের অতিথিগণ ও সম্মুখের আদরের বা স্নেহের তালাবায়ে এরজামগণ, আজকে আমাদের সুলতানপুর ও মালিপুর দারস নিজামিয়া সুন্নি মাদ্রাসার একটি তারিখী বা ঐতিহাসিক দিন। আলহামদুলিল্লাহ, আজ থেকে আমাদের মাদ্রাসার লেখাপড়া আরম্ভ হলো। আমরা যে নবীর উম্মত, সেই নবীর উপরে যে ওহী বা কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, সেটার প্রথম শব্দই ছিল কি ইকরা, অর্থাৎ পড়ো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্যে সর্বপ্রথম যেটা আদেশ বা হুকুম দিয়েছেন ওটা কি পড়ো। আমাদের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস পাকের মধ্যে বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা যার সঙ্গে ভালাই করতে চান, ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন, তাকে ধর্মের আলিম বানান। সুবহানাল্লাহ। আমরা সকলেই এই মাদ্রাসা আলিমে দ্বীন হওয়ার জন্য এসেছি। এখান থেকে আমরা সবক পাচ্ছি যে আমাদেরকে ইলমে দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বা আল্লাহর রাজামান্দির জন্যই উপার্জন করতে হবে। এটা আজ থেকে আমাদেরকে নিয়ত করে নিতে হবে যে আমরা ওই দিন শিখব যেদিন শিখে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট বা রাজি হবেন। ইলম বা শিক্ষা দুই প্রকারের হয় প্রধানত। একটা হয় ইলমে ওয়াহাবি বা আতাই, অপরটি হচ্ছে ইলমে কাসবি, অর্থাৎ এক প্রকারের ইলম বা শিক্ষা বিনা পরিশ্রমে বিনা কষ্ট করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা দেন। আর আরেক প্রকারের ইলম বা শিক্ষা,
এটা কষ্ট করতে হয়, তারপরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা দেন। কিন্তু কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বিনা পরিশ্রম করা ইলম বা ইলমে ওয়াহাবি তখনই মানুষকে দেন যখন মানুষ ইলমে কাসাবিটা উপার্জন করে, কষ্ট করা ইলমটা উপার্জন করে, তারপরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বিনা কষ্ট করা ইলমটা দেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কোন জাহিলকে যুগের নবী করে পাঠান। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কোন জাহিলকে কোন ইমাম বানাননি। ওই ইমামগণ রাত দিন পরিশ্রম করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলো বা মুজতাহিদিনে কেরামগণ বলো, উনারা রাত দিন পরিশ্রম করেছেন। উনারা ইলমে কাসাবি যখন উপার্জন করেছেন, তারপরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা উনাদেরকে এমন কিছু ইলম দিয়েছেন যেগুলা ওনারা বিনা পরিশ্রম করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে পেয়েছেন। আমরা যে ইলম অর্জন করতে এসেছি এটা ইলমে কাসাবি, অর্থাৎ পরিশ্রম করে ইলম অর্জন করতে হয়। তোমরা মিনহাজুল আবিদিন নামে কিতাবে পড়েছো যে ইলম আসল হয় আর ইবাদত তার ফারা হয়। ইলম গাছ হয় আর ইবাদত তার ফল হয়। ইলমে কাসাবি অর্থাৎ কষ্ট করে ইলম উপার্জন করতে হয়। আর তোমরা ভাবলে যে আমি আজ সুলতানপুর মালিপুর মাদ্রাসায় আমার অ্যাডমিশন হয়ে গেল, মানে আজ থেকে আমি বড় আলিম হয়ে গেলাম। আমার আল জামিয়াতুল আমজাদিয়া বা মানজারে ইসলাম বা জামিয়াতুর রাজা বা আল জামিয়াতুল আশরাফিয়াতে আমার অ্যাডমিশন হয়ে গেল, আমি বড় আলিম হয়ে গেল। এটা সম্পূর্ণই ভুল। ওখানে অ্যাডমিশন হলো, এবার তোমাকে ইলম অর্জন করার একটা তুমি রাস্তা খুঁজে পেলে। ওই রাস্তাতে অনেক কাটা থাকতে পারে, কাদা থাকতে পারে, বিভিন্ন রকমের বাধা নিষেধ থাকতে পারে। ওই সমস্ত জিনিসগুলাকে তোমাকে পার করে আসল জিনিস উপার্জন করতে হবে। সময় সংকীর্ণ, এখানে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে এসেছে। হাজারো রুকাওয়াট, হাজারো বাধা নিষেধ আসতে পারে। আর এক বাক্যে ভেবে নিলে যত রকমের বাধা নিষেধ আসবে এগুলা কার তরফ থেকে হবে? শয়তানের তরফ থেকে। কারণ আমরা রহমানকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছি। কোন মানুষ যখন আল্লাহ বা রহমানকে রাজি করার জন্য আসে, শয়তান ওই লোকটার পিছনে না খেয়ে ওর পিছনে পড়ে থাকে। তাহলে আমাদের কর্তব্য, আমাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে। আমাদের এখানে আসার পর এখানকার আবহাওয়া আমাদের সুট নাও করতে পারে। এখানকার খাবার আমাদের জন্য আমাদের ইচ্ছা মতো নাও হতে পারে। এখানকার পরিবেশ, এখানকার রাস্তাঘাট নাও হতে পারে। এবার আমি তোমাকে বলবো, তুমি যদি খাবারকে যদি চয়েস করো, তুমি যদি রাস্তাঘাটকে চয়েস করার জন্য এসেছো, তুমি নিজের মন মোতাবিককে যদি চয়েস করতে এসেছো, তাহলে তো তুমি আসল জিনিস উপার্জন করতেই তো আসো না। আসল জিনিস উপার্জন করতে আসতে হলে কষ্ট করতে হবে, মেহনত করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কারো মেহনতকে কখনো জায়ে বা ব্যর্থ করে দেন না। তোমরা অনেকে জানো, আমাদের আজহারি সাহেব বলছিলেন অনেক বাচ্চাকে দেখা গেছে তাদের ব্রেন খুব একটা ভালো নেই, কিন্তু তাদেরকে দেখা গেছে অত্যন্ত হারে পরিশ্রম করেছে, মেহনত করেছে, আজ তারা বড় বড় মাদ্রাসাতে শিক্ষক হিসাবে আছে। সবাই পরিশ্রম করা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকলকে সালাহিয়ত দিয়েছে, সকলকে ব্রেন দিয়েছে। ওই ব্রেন আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। এটা আমাদের ভুল যে আমরা পরিশ্রম করে আমরা ভালো আলিম হতে পারছি না। এটা আমাদের পরিশ্রমের দোষ, পরিশ্রমের নিয়ম জানি না, পরিশ্রমের তরিকা জানি না। যাই হোক, বলার শেষ বিষয় বা আসল বিষয় হচ্ছে এটাই,
তোমরা এখানে এসেছো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের সকলকে আলিমে দ্বীন বানান, এবং তোমাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ যে পড়ালেখার মাহৌল বানান, পড়ালেখার একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কোন শিক্ষক তুমি ভাবলে যে আমি বড় শিক্ষকের কাছে আমি একদিন ক্লাস করলাম আর বড় আলিম হয়ে গেল, এটা ভুল ধারণা। তোমাকে ইলমে দ্বীন হাসিল করতে হবে, তোমাকেই কষ্ট করতে হবে, তোমাকেই মেহনত করতে হবে, তবেই তুমি কিতাব বুঝতে পারবে। যাই হোক, যেটা বলার বিষয় হচ্ছে এটাই যে পরিশ্রম করো, মেহনত করো। হ্যাঁ, আরো একটা কথা বলি, ইলমে দ্বীন আমরা কোনো জিনিস উপার্জন করার পর কি করতে হয়, সেটা রাখতে হয়, তাই না? আমরা যে কোনো জিনিস যখন উপার্জন করলাম, হাসিল করলাম, তো কি করতে হয়, ওটা রাখার প্রয়োজন। ওটা রাখার প্রয়োজন, না হলে ওই জিনিসটা কি হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। সেম ইলমে দ্বীন হাসিল করার পর ইলমে দ্বীন আমরা কোথায় রাখি, সিনাতে রাখি, অন্তরে রাখি। আমাদের সিনাকে বা অন্তরকে কি করতে হবে, পরিষ্কার রাখতে হবে। আমাদের আজারি সাহেব বলছিলেন কি, শাকাউতু ইলা ওয়াকিন আন সুয়ে হিফজি ফাআউসানি বেতারকিল মাসি। আমাদের অন্তর পরিষ্কার কখন হয়, যখন অন্তরে গুনাহের জং না থাকে, অন্তরে পাপের ময়লা না থাকে। তোমরা তালবিল ইলম, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় আছো, তোমরা নিজের অন্তরকে পরিষ্কার রাখো। পরিষ্কারের সব থেকে বড় তরিকা নামাজ, রোজা, দাড়ি, শরীয়তের কাজ কর্ম, এগুলা খেয়াল রাখো, অন্তর পরিষ্কার হবে। মেহনত করো, যেটা মেহনত করবে ওই অন্তরে তোমাদের কি হবে, মাহফুজ বা সুরক্ষিত হবে। যাই হোক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধুই আমাদের সুলতানপুর মাদ্রাসা নয়, সারা বিশ্বের সুন্নি সহিহুল আকীদা মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার কেন্দ্র যে সমস্ত মাদ্রাসা আছে, ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলিকে কিয়ামত অবধি কায়েম এবং দায়ম রাখে, আমিন। এবং যত আমাদের সুন্নি সহিহুল আকীদা উলামা তালাবা আছেন, তিনাদের সবাইকে সমস্ত প্রকারের বালা মুসিবত থেকে মামুন ও মাহফুজ রাখে। বিশেষ করে আল্লাহর দরবারে করজোড়ে দোয়া চাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই সুলতানপুর ও মালিপুর দারসে নিজামিয়া সুন্নি মাদ্রাসাকে কিয়ামত অবধি যেন কায়েম এবং দায়ম রাখে, এবং এই মাদ্রাসার সঙ্গে যারাই জড়িত আছে, বিশেষ করে এই গ্রামের প্রত্যেকটা লোক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনার জান, মাল, ঈমান, ইজ্জত, বাড়ি, কারোবারের হেফাজত করে, বলুন আমিন। এবং এখানকার যত তালাবা এবং আসাতিজা আছেন, সকলের বাড়িতে, জমিতে, ঈমানে, ইজ্জতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন বরকত দেন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। উঠো, কিয়াম করে লো নবীর সাথে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা।
रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर वअला आलिहि वसहबिहि अशफिया यौमल जज़ा बलगल उला बिकमालिहि अशरफुल जुजा बिजमालिहि असन रमी फसवल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम